फ्रेंड्स वेलकम टू सुजी पाठशाला। आज आम क्लास 5 रे जो रही भाषा महक तार पाठ पंचम जार विषय ना रही दलपति पद तुमको साजे लिखिं किए डॉक्टर नटवर साहू। आज आम यार प्रश्न उत्तर सब करवा एक नंबर पाखर। तो देखा प्रथम क्वेश्चन कौन रही ना याकर प्रथम क्वेश्चन रही आस कथा कपत राजंकर केउ विशेष गुण गुड़ी को तुमको भल लगिला एवं तापर क्वेश्चन रही हिरण्यक कपत राजा को प्रथमे बंधन मुक्त करने को चाहिए किंतु कपत राजा मना करिवार कारण कौन। 3 नंबर क्वेश्चन क्यों सब भल गुण को निरंतर अभ्यास करी तुम्हें निजक अधिक कुशली कर। 4 नंबर क्वेश्चन कौन रही जदि हिरण्यक न था तेबे कपत दल निज जीवन बचाइवाई कौन करते। भल भल क्वेश्चन दी बर्तमान देख आम यार एवं उत्तर लिखा। तो 1 नंबर उत्तर लिखा जे कपत राजांकर दुर्दर्शिता विपद समय धैर्य न हराइबा एवं निज साथी मानक प्रथमे रक्षा करिवार निस्वार्थपर गुण मते बहुत भल लगिला। बुझीपार एवं 2 नंबर क्वेश्चन उत्तर लिखा से कही हिरण्यक कपत राजा को प्रथमे बंधन मुक्त करने को चाहूले किंतु कपत राजा मना करने कारण कौन। उत्तर लिखा ना कपत राजा जड़े प्रकृत और दायित्ववान नेता थिले निज साथी मानक विपद रे छाड़ी से निजे प्रथमे मुक्त होगा उचित मनि नथिले तेणु से प्रथमे अन्य कपत मानकर बंधन काटिबा को कहिथिले। 3 नंबर से कहला केउ सब भल गुण गुड़ी को निरंतर अभ्यास करी तुम्हें निजक अधिक नुआ मणिया करि परिबो बा नम्र करि परिबो। तो उत्तर आम लिखिपर ना परोपकार दया क्षमा एवं गुरुजन मान सम्मान देवा भली भल गुण गुड़ी को निरंतर अभ्यास करी आमे निजको नम्र करि परिबा। 4 नंबर क्वेश्चन से कही जे जदि हिरण्यक न थांते तेबे कपत गण निज जीवन बंचाइबा कौन करिथांते। हिरण्यक माने मूषा जानिच जदि हिरण्यक बा मूषा न थांते तेबे कपत माने जाल सहित अन्य कौन साहाय्यकारी जीव किंबा बंधु पाखक जाइथांते किंबा निज थंटरे जाल को काटिया को चेष्टा करिथांते। अच्छा तापर परवर्ती क्वेश्चन कौन अछि देखिबा। एबा तापर परवर्ती क्वेश्चन पाठरू तले केतक प्रश्न उत्तर दिया जाइछि प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो केउ स्थान रे बाणुआ जाल टाणीला कौ स्थान रे आकाश रे अगणा रे ना पहाड़ उपरे ना जंगल रे कौटी ना सारे आमे उत्तर लिखि परिबा जंगल रे हैला ऑप्शन घ जंगल। तापर कहिछि 2 नंबर हिरण्यक किए सिंह राजा कपत राजा मूषिक राजा जंगल राजा। आमे जानचे हिरण्यक माने मूषा ने किए हबो मूषिक राजा ऑप्शन ग हबो बुझिलो। तापर क्वेश्चन कोन देखिया तापर क्वेश्चन देछि केते एटा 3 नंबर क्वेश्चन कपत माने किपरि निजर प्राण बंचाइक उद्यम कले जन जन करी जाल धरी उड़िले एकाठी जाल धरी उड़िले ना जाल को चंचुरे छिंडाई उड़िले ना केवल कपत राजा जाल सहित उड़ी गले। उत्तर कौन आसीबो ना जाल को एकाठी जाल धरी उड़िले तो ऑप्शन ख 3 नंबर उत्तर कौन आसीबो ऑप्शन ख एकाठी जाल धरी उड़िले। तापर 4 नंबर कहिछि कपत माने एपरि दशा भगिले काईकि मृग कणिका लोभरे बीरी कणिका कणरे धान कणिका लोभरे ना खुद कणिका लोभरे कौन आसीबो ना एटा उत्तर आसीबो खुद कणिका लोभरे कौन आसीबो एटा। तो उत्तर आसीबो कौन हमर एटा तो उत्तर लिखिया कौन यार धान कणिका लोभरे ऑप्शन ग। तो ऑप्शन ग रे आमे कौन करिबा ना टिक मारिबा। वर्तमान तापर परवर्ती क्वेश्चन कौन अछि देखिबा। परवर्ती क्वेश्चन अछि चिंता करी लेख जदि कपत माने एक मन होई न थांते तेबे कौन होइतांता। शिकारी जाल बिछाइतला काईकि जदि कपत माने जालरू मुक्त होई न थांते ताहेले कि असुविधा होइतांता। हिरण्यक परि जणे उपकारी बंधु हेबा पई तुमे कौन करिवो। अच्छा हो वर्तमान ए 4टी क्वेश्चन एबे उत्तर लिखिया।
ଏବେ ଯଦି କପତ ମାନେ ଏକମନ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ନା ଯଦି କପତ ମାନେ ଏକମନ ବା ଏକଜୁଟ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେମାନେ ଜାଲ ଧରି ଉଡ଼ି ପାରିନଥାନ୍ତେ, ଫଳରେ ଶିକାରୀ ହାତରେ ସମସ୍ତେ ଧରାପଡ଼ି ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଶିକାରୀ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବା କପତମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଧରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯଦି କପତମାନେ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଯଦି କପତମାନେ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେମାନେ ଜୀବନ ସାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଶିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ପାରିନଥାନ୍ତେ। 4 ନମ୍ବର ସେ କହିଛି ହିରଣ୍ୟକ ପରି ଜଣେ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଉତ୍ତର ହିରଣ୍ୟକ ପରି ଜଣେ ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ସମୟରେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସଠିକ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ଯଦି ହିରଣ୍ୟକ ଓ କପତ ରାଜଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ଆସିନଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତୁମେ କପତ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ? ଯଦି ଦଳପତି ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ନଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ତୁମେ ହିରଣ୍ୟକ ବା କପତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭେଟ ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ 1ରୁ 4 ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା ଯଦି ହିରଣ୍ୟକ କପତଙ୍କ ରାଜ ଡାକ ଶୁଣି ଆସିନଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ନା ହିରଣ୍ୟକ ଡାକ ଶୁଣି ଆସିନଥାନ୍ତେ ତେବେ କପତମାନଙ୍କ ଜାଲ କାଟିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ଶିକାରୀ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତୁମେ କପତ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ? ମୁଁ ଯଦି କପତ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଉଠିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଆଗରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ଯଦି ଦଳପତି ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ କଥା ଭାବି ନଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ଦଳପତି ସାଥୀମାନଙ୍କ କଥା ନ ଭାବି କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଦଳରେ ଏକତା ରହିନଥାନ୍ତା ଓ ସାଥୀମାନେ ଜାଲରେ ଫସି ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ନେତା ହିସାବରେ ଦଳପତି ନିଜର ସମ୍ମାନ ହରାଇଥାନ୍ତେ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଛି ଯଦି ତୁମେ ହିରଣ୍ୟକ ବା କପତ ରାଜାଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭେଟ ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବ? ମୁଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟେ ତେବେ କପତ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ପାଇଁ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ତଥା ଉପକାରୀ ଗୁଣ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦ ସମୟରେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ବିଷୟରେ ଆହୁରି କଥା ହେବି। ହେଲା, ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ସେ କହିଛି ଭାଷାର କଥା କବିତାରୁ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଶୁଣି ଏଇ ଡାକ ମୂଷିକ ରାଜ ବାହାରକୁ ଆସି ହଇଲେ ଉଭା ଦଳବଳ ସହ କପତ ରାଜ ଦଶା ଦେଖି ସେ ତ ହଇଲେ କାବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଉଭା କାବା ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ସମତାନ ଶବ୍ଦ। ହେଲା, ଏହି କବିତାରେ ଏହିପରି ସମତାନ ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ରହିଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା 2 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର। ତ ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ମୂଷିକ ରାଜ କପତ ରାଜ ବିଛାଇ ଗଡ଼ାଇ ଗଲେ ହେଲେ ଖାଇ ଧାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ? 2 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଏତିକି ଲେଖିବା। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼। ଶୁଣି ଏଇ ଡାକ ମୂଷିକ ରାଜ ବାହାରକୁ ଆସି ହଇଲେ ଉଭା। ତାପରେ ଏନେ ଦେଇଛି ଯାଇଥିଲୁ ବନ ପଥରେ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ବଣୁଆ ଜାଲ ସହିତ ଆସିଛୁ ଉଡ଼ି। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ହଇଲେ ଯାଇଥିଲୁ ପଡ଼ିଗଲୁ ଅତୀତ କାଳରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ହେଲା, ସେ କହୁଛି ଏବେ ଆସ ନିମ୍ନ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ କାଳରେ ଥିବା ରୂପକୁ ଲେଖିବା। 3 ନମ୍ବର କିଛି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ 4 ନମ୍ବର ହିଁ ଲେଖାଯିବ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଅତୀତ କାଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଯାଏ ଗଲି ଯିବି। ହେଲା, ସେମିତି ଖାଇଲା ଲାଗିଛେ ତ ଖାଇଲାରେ କ'ଣ ହେବ ଖାଏ ଖାଇଲା
ଖାଇବି। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ଲେଖିବା। ତ ଏବେ 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଏବେ। ତ ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଯାଏ ଅଛି, ଅତୀତ କାଳର ଗଲି ଗଲା, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ଯିବି ବା ଯିବ। ସେମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଖାଏ ଖାଇଲା ଖାଇବ, ଉଡ଼େ ଉଡ଼ିଲା ଉଡ଼ିବ, କରେ କଲା କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପାତ୍ରଙ୍କୁ କହିଛି ତୁମେ ଦଳପତି ବନ୍ଧୁ ମୋର ପହିଲେ ତୁମକୁ ଦେବୀ ମୁକତି। ଉପରୋକ୍ତ ଧାଡ଼ିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ମୂଷିକରାଜଙ୍କ ବଦଳରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବିଶେଷ ପଦ କୁହାଯାଏ। ମୂଷିକରାଜ କପତରାଜ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିରୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏହି ବିଶେଷ ପଦ ବଦଳରେ ଯାହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହା ସର୍ବନାମ ପଦ। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ରେଖାଙ୍କିତ ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହାର କର। ଯେମିତି ହିରଣ୍ୟକୁ ଦେଖି ଦଳପତି ଟିକେ ସାହସ ପାଇଲେ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଦେଖି ସେ ଟିକେ ସାହସ ପାଇଲେ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା, ଏଇଟା ତା ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ତାକୁ ଦେଖି ସେ ଟିକେ ସାହସ ପାଇଲେ। ଶିକାରୀର ଜାଲରେ କପତମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ଏମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ। ହେଲା। ତ କ ଖ ଗ ୟାର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲେଖିବା। ଖର ଉତ୍ତର ଶିକାରର ଜାଲରେ କପତମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆମେ ଲେଖିବା ତାର ଜାଲରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ଗ ଗ ଲେଖିପାରିବା କପତମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆମେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଘର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ମୂଷିକରାଜର ଦାନ୍ତ ଶୂନ୍ୟା ଥିଲା। ମୁନିଆ ଥିଲା ଏଇଟା ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମୁନିଆ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଶୂନ୍ୟ ହବନି ମୁନିଆ ହବ। ଲେଖିଦେବ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କବିତାରୁ କାହାଣୀ। 1 ନମ୍ବର ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ। କବିତାରେ ତୁମେ ହିରଣ୍ୟକ ଓ କପତରାଜଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆନନ୍ଦ ନେଲ। ଏବେ ଏଇ କଥାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ତ ଦେଖ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଏବେ କରୁଛେ। ଏବେ ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଲେଖିବା କପତରାଜ ବା ପାରାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଶିକାରୀ ଜାଲରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜାଲ ସହିତ ଉଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପରମ ମିତ୍ର ମୂଷିକରାଜ ହିରଣ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ କପତରାଜ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଲେ। ହିରଣ୍ୟକ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ କପତରାଜଙ୍କ ବନ୍ଧନ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ କପତରାଜ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦଳପତି ଭାବେ କହିଲେ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆଶ୍ରିତ ସାଥୀମାନଙ୍କର ଜାଲ କାଟି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର, ତାପରେ ଶେଷରେ ମୋର ବନ୍ଧନ କାଟିବ। କପତରାଜଙ୍କର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଦେଖି ହିରଣ୍ୟକ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସତରେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମର ଏହି ମହାନ ଗୁଣ ପାଇଁ ହିଁ ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ହିଁ ସାଜେ। ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରିଟା ଦେଇଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ସେ କହିଛି ଏହି କବିତାର ଶେଷରେ କପତମାନଙ୍କୁ ଜାଲରୁ ମୂଷିକରାଜ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ତୁମେ ନିଜେ ଏହାର ଶେଷ ଭାଗକୁ ବଦଳାଇ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଲେଖ। ତ ଦେଖ ଏବେ ଲେଖିବା। ତ ମୂଷିକରାଜ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପାରାମାନଙ୍କର ଏକତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିବା ଭୟ ଦେଖି ଶିକାରୀ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଶିକାରୀ ଅନୁତାପ କଲା ଯେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହି ନିରୀହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ସେ ନିଜେ ଆଗେଇ ଆସି ଜାଲଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କପତମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶିକାରୀ ସହିତ କପତମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଜାଲରେ ପଡ଼ିବା ପରେ କପତରାଜା ଡରି ନ ଯାଇ ଶିକାରୀ ସହିତ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ କଥା ହେଲା। ସେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଜୀବହିଂସା ବା ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ପାପ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। କପତମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ଶିକାରୀ ଚକିତ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ବି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ତାପରେ କହିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତଳେ ମୂଷିକରାଜ ଓ ବନ୍ଧୁ କପତରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଜ କଳ୍ପନାରେ ପୂରଣ କର। ହେ ବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟକ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ତ ଦେଖୁଛ କେମିତି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏବେ ପଞ୍ଚମ ପାଠ। ସେ କହିଛି ତଳେ କେତେକ ଗୁଣର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଶିକାରୀ ଆଉ କେତେକ ହିରଣ୍ୟକର ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଛି। ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ତଳେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ବା ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦର୍ଶାଅ। ହେଲା।
एगुड़ा सब देइछि। एबे एई घरटा आमे पूरण करिवा। तो ये उत्तर लिखा परोपकारी शिकारीटा है भूल हिरण्य कला ठीक। बुद्धिमान शिकारीटा है भूल हिरण्य कला ठीक कहीं से बुद्धिमान थिला। निष्ठुर निष्ठुर किए शिकारी मैंने निष्ठुर तो निष्ठुर पाखे निष्ठुर पाखे शिकारी ठीक आला हिरण्य पाखे भूल। तापर क्वेश्चन अच्छी निष्ठुर पर कौन अच्छी शक्तिशाली किए अधिक शक्तिशाली शिकारी मूषा मैंने नुहति भूल। चतुर चतुर किए ना सारे हिरण्य चतुर से हिरण्य ठीक शिकारी क्षेत्र भूल। साहसी यह दलपति मैंने आमर किए मूषिक राजा बहुत साहसी थे तो ठीक शिकारी पाखे भूल। निरीह निरीह किए थे ना दलपति एका सब निरीह थे कि जो बंधु मूषिक राजा सी भी निरीह थे ठीक ये भूल। तापर सहयोगी सहयोगी कौ मैंने करते मूषिक राजा मैंने ठीक शिकारी क्षेत्र भूल। हिंस्र किए शिकारी है हिंस्र भूल किए मूषिक राजा मैंने बुझिपार। तापर परवर्ती क्वेश्चन देखिए। तापर कही पाठर आग को तुम बापा केबे क्या विपदर मुकलाई कि अनुभूति शुणी श्रेणी रे बंधु मान मध्य आलोचना कर। उत्तर लिखिया हाँ। मो बापा थोड़े जड़े वृद्ध लोक को रास्ता पार होता बेले एक द्रुत गति आसुवा बाइक सामने आनी टाणी आनी तांको जीवन बंचाई। बापा कहती जे विपद समय तुरंत सठिक निष्पत्ति नेबा और अन्य को साहाय्य करिया आमर कर्तव्य। मु एई अनुभूति विषय मो श्रेणी सांग मान सह आलोचना करी। 2 नंबर तुम्हें केवे चतुरतार सहित कौन विपदर निजक रक्षा कर कि हाँ से अनुभूति निज श्रेणी कक्ष लेख। थरे मु घरे एकुटिया थिला बेले जड़े अचिन्हा व्यक्ति आसी कबाट बाड़ाइले एवं निजको बापा सांग बोली कही कबाट खोलिया कहले। मु डरी न जाई बुद्धि खटाई भितर कबाट न खोली झरका बाटे पड़ोशी को डाकिली एवं पड़ोशी को देखी से अचिन्हा लोकटी सेठारु पलाइला। एहीपरि भावे मु चतुरतार सहित निजको विपदर रक्षा करी। तुम्हें जदि केमती करथियो ताले तुमे ता विषय लिखिबो बुझिलो। जंगल शांति और सुरक्षा जदि जंगल शिकारी और कपत मान मध्य बंधुता था तेज जंगल में कौन होता। समस्त पशुपक्षी स्वाधीन हो आनंद मन किपरि रहिबे तुम्हें तुम 2टी मतामत लेख। संकेत एपरी उपाय चिंता कर जहाद्वारा जंगल समस्त जीवजंतु गछलता जंगल वायु सुरक्षित रहिबे है कि नहीं। अच्छा अच्छा हो एबे यही क्वेश्चन लो उत्तर लिखिबा। तो उत्तर लिखिपारिबा जदि जंगल में शिकारी और कपत मान मध्य बंधुता था तेज पक्षी मैंने निर्भय जंगल में बुली पारते और जंगल में कौन सी हिंसा किंबा भयर परिवेश रहा नहीं एवं सबुठी शांति और विराजमान करता। ख खर उत्तर आम लिखा कौन ना खर उत्तर लिखा जंगल में पशु पक्षी मान शिकार करने संपूर्ण बंद करने उचित जहाद्वारा से सुरक्षित अनुभव करेंगे और प्राकृतिक परिवेश को बचाई बेआईन गछकटा बंद करने और जंगल जलाशय गुड़ी को स्वच्छ रखा आवश्यक जेपरी से बासस्थान और खाद्य सुरक्षित रहिबो। तापर कही लास्ट पुस्तकारु तुम विद्यालय पुस्तकगार जाओ शिक्षकों सहायक पाठागार हितोपदेश और मूलक कहानी बही आण जो उत्तम मनुष्य और पशुपक्षी संबंधित कथा रही से कहानी गुड़ी को पढ़ और क्यों कहानी कौन शिखिल तुम खातार लिखी रख। देख आम उत्तर लिखा कहानीर नाम विश्वस्त नेउल और ब्राह्मणी। कहानीर सारांश यही कहानी एक नेउल निज जीवन को बाजी लगाई ब्राह्मणर शिशुपुत्र को साप कबल रक्षा करथिला किंतु ब्राह्मणी बिना विचार नेउलू सन्देह करी मारी देइथिला। आमे कौन शिखिले जे कौन भी काम बिना विचार किंबा रागरे तुरंत करबा उचित नुहे। अतिरिक्त क्रोध और अविवेकी सबुबेले अनुतापर कारण होइथाए। लास्ट को पहले अच्छी पहले लास्ट करदे सरी जीव। फर्स्ट क्वेश्चन आज पहली शब्द करे मु साई साई बुलु थाए मुही घाई घाई बिजुली नाही तो काम मो नाही कहिल देखी मो नामटी केही कौन उत्तर हम पंखा। 2 नंबर टिकी टिकी दांत बड़ सकत काटे मु पहाड़ खलई गात तुम जमा बही जहाँ मु पाए कोटु कोटा करी काटी पकाए कहिल देखी मु किए मूषा।
ଆସିଲା ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ବସିଲା ଡେଣା ମେଲାଇ ଧରିଲା ମାଛ ଖାଇଲା ନାହିଁ। କହିଲୁ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ ରେ ଭାଇ? ଖିଜାଲ। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଅଟେ ବୈରୀ ହାତେ ଧନୁଷର ତୀରକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନୀତି ଯାଏ ଶିକାର ସାରିଣ ଫେରି ଆସେ ମୁଇଁ କହିଲ ଦେଖି ମୁଁ କିଏ? କିଏ? ବାଣୁଆ। ତ ଆଜିକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ସରିଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।